ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। मैं हाँ शायना ते लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। खबरां सिर्फ पढ़ना ते सुनना ही काफ़ी नहीं, उन्हां दी कोख करना भी उन्ना ही जरूरी है। सो इन्हां खबरां दी पड़चोल करन दे लई असीं लैके आउने अपना एक खास प्रोग्राम ते इस प्रोग्राम दे विच साडा साथ दिंदे ने पत्रकारी के खेत्र के नाल जुड़े हुए उगे माहर। सो अज जिहड़े माहर साडे स्टूडियो विच पुज्जे ने ओह ने जी सीनियर पत्रकार मदनदीप जी। मदनदीप जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। बहुत शुक्रिया जी। सो झात पा लैने अज दी पहली खबर दे उत्ते आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत रखिया वस्तां दा जो उत्पादन है वो भारत विच वधाए जाण दी गल कीती जा रही है और इस दे नाल ही नाल जिहड़ियां रखिया दे नाल संबंधित वस्तुआं या हथियार सी उन्हां दी दरामद नूं घटाए जाण दी भी गल सामने आ रही है, जिहदे विच असॉल्ट राइफलां, तोपां, मिसाइलां आदि शामिल ने। किस तरह वेखदे हो, की राय तुहाडी इस खबर बारे? देखो, प्रधानमंत्री ने जदों अहुदा संभालिया सी जी पहली टर्म के दौरान जी तो उन्होंने ऐलान किया कि भारत को असीं आत्मनिर्भर बनाना है। हर खेत्र दे विच डिजिटल इंडिया की गल की गई। हाँ जी। और हर एक खेत्र दे विच उन्होंने ये दावा किया सी कि आत्मनिर्भर बनाउणगे जी। और खास करके जदों सरहदां दे उत्ते साडे तनाव रहिंदा है गुआंढियां दे नाल जी बिल्कुल, तो उदों हथियारां की लोड़ जिहड़ी हैगी है या वैसे भी हरेक देश अपने देश की सुरक्षा वास्ते हाँ जी मिलटरी इनू जिहड़ा हथियारां दे रूप विच जिहड़ा ताकतवर बनाउणा आ उहनूं हरेक मुल्क पहल दिंदा आ जी। और हिंदुस्तान वर्गा देश काफ़ी दूसरे देशों ते निर्भर सी, जिवें अमरीका है या यूरोप के कुछ देश हैगे आ। हाँ जी। हालिया विच जदों आपां तुहानूं पता है रफेल जिहड़े फ्रांस तो जहाज़ खरीदे आ, बिल्कुल इस तरह नाल जिहड़े दूसरा जिहड़ा तोपां है या इस तरह के हथियार जिहड़े छोटे हथियार हैगे आ, हाँ जी, वो भी एक तरह की निर्भरता सी होरनां देशां दे उपर। बिल्कुल। और चंगी गल है कि जे सानू जरूरत हैगी है तो साडे देश दे विच ही क्यों ना इन्हां दी जिहड़ी उत्पादन जिहड़ा हैगा देश दे विच क्यों ना कीता जाए। हाँ जी। सो एक चंगी पहल कदमी है। वैसे तो असीं ये चाहुंदे कि हथियारां दी किसी देश नूं लोड़ ही ना पवे, बिल्कुल, क्योंकि इन्हां दी जरूरत तां उदों पैंदी है जदों सानू खतरा हुंदा है। असीं चाहांगे सरहदां दे उत्ते इस तरह का कोई खतरा होवे ही ना सानू और सानू हथियारां दी लोड़ पवे ही ना। पर यह सुपना जिहड़ा हैगा ये साकार होना तो बड़ा औखा है किसी भी देश के लिए। हाँ जी। सो जरूरत पैंदी रहनी है तो जे असी बाहरों किसी होर देश तो खरीदने आ, चंगी गल है कि असीं उहदा उत्पादन देश दे विच करिए और इहदा स्वागत होना चाहिए जी। बिल्कुल। सो अगली खबर दे वल झात पाउने आ, गल करदे आ करोना महामारी दी। करोना महामारी दी जे गल कीती जावे तो विश्व दे विच जिहड़ा आंकड़ा वो 2 करोड़ दे लागे पहुँच गया है। भारत दे विच भी वड्डी संख्या दे विच जिहड़े ने केसेस सामने आ रहे ने। 22 लाख दे कोल ये मामला जिहड़ा है पहुँच गया है। सो वड्डी गिनती एक जिहड़ी है वो भारत दी आ रही है सामने। पर नाल दी नाल जे टैसटिंग दी गल कीती जावे तो टैसट दी जिहड़ी गिनती है वो भी लगातार वध रही है। कल दे विच 7 लाख जिहड़ा टैसट जिहड़ा वो कीता गया। भारत दे विच टैसटां दी गिनती दे नाल कितना फर्क पेगा जे इस महामारी दी गल कीती जावे? देखो, गल पहली गल तो यह हैगी है कि लगातार गिनती वध रही है। जिवें साडे देश दे विच 22 लाख लगभग जिहड़े हैगे 24 घंटिਆਂ च हाँ जी हो चुके आ मरीज जिहड़े हैगे देश दे अंदर। इस तरह पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा हैगा इहदा आंकड़ा बहुत अगे जा चुकिया है। डराउण वाला आंकड़ा इहदे कोई शक नहीं है। पर भारत दे लई एक चंगी जिहड़ी गल हैगी ਉਹ ਇਹ ਆ कि जिहड़ी मरीज़ां दे ठीक होण दी जिहड़ी परसेंटेज आ जिहड़ी फीसद है वो काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल। मौतां उन्नियां नहीं हुईयां जिन्ना खतरा सी, पर मरीज़ वध रहे हैं। मरीज़ इस करके वध रहे हैं, इस करके सामने आ रहे जिवें तुसीं आप ही दस रहे हो टैसट जिहड़े हैगे वो ज़्यादा होए है। हाँ टैसट ज़्यादा वध रहे हैं जी। और टैसट वधन नाल कुदरती गल हैगी है जिन्हां च थोड़ा बहुत भी कोई संकेत हैगे इस मरीज़ दे ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। यानी कि उन्होंने घट अंश बीमारी के पाए गए, लेकिन उन्होंने जल्दी तो जल्दी हॉस्पिटल च दाखला जिहड़ा हैगा वो दे के तो उन्होंने बीमारी तो मुक्त करा दिता गया। इस तरह नाल जदों टैसट करते हैं, टैसट करन तो बाद जिहड़े सामने मरीज़ आउंदे आ, इहदा मतलब ये नहीं कि सारे मरीज़ जिहड़े है गंभीर मरीज़ ने जी। जे 7 लाख मरीज़ सामने आया है हाँ जी, तो उन्हां विच बहुत सारे मरीज़ इस तरह के होणगे जिन्हां दे विच घट लक्षण हैगे, हाले कोई
ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ, AC ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਲੋੜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਖਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਾਗਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਲਈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਡਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਏਡਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 25,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਪੌਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਾਲਾ ਔਰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ
ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਅੱਗ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 27,600 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਟੀਨ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 120 ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ। ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਸਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੇ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਸੁਕਾਉਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਸਾਰਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਆ, ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਇੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਵੇਂ ਸਾੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰੋਪ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਰਸਾਤ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।